Hello friends, how are you? Today's we meet for the our NEET lecture, and you know very well we have to starting our chapter mechanics of solid also completed. After mechanical properties of fluid we are learning about it, but here today's lecture is the last lecture of the mechanical properties of the fluid. As term of the very long times we have to starting this chapter, and as well as we have to already define the particularly theory. On the basis of theory we have to define the concepts or equations, and on the basis of equations we have to define the MCQ of the particular concept. So in the previous lecture we already starting about the surface tension and surface energy. On the basis of this concept we also calculate the sum of the MCQ. Right now we have to starting from this MCQ. Last MCQ defines answer W2 is equal to 4 by 3 W1. So next we have to starting on the MCQ, and this lecture is the last lecture of the mechanical properties of fluid, as well as our last topic of this chapter is capillary rise and capillary fall. These have been defined in this chapter. So let's start the MCQ number 39 on the basis of surface tension and surface energy. So work done in blowing a soap bubble of surface tension is 0.06 Newton per meter from 2 cm to 5 cm. We have to define one soap bubble have to be defined 2 cm, and after I have to define 5 cm, at that time what is the work done behind this increasing the radius of the soap bubble? Done. So here surface tension also defines 0.06 Newton per meter square, 2 cm to 5 cm. And you know very well work done is equal to surface tension into area. Done. Surface energy is equal to work upon area thigh. So work is equal to surface tension into area. We know very well. From these equations we also defines the particular concept. So right now here given data S is equal to 0.06 Newton per meter, R1 is equal to 2 cm or 2 into 10 raised to minus 2 meter, R2 is also defined 5 into 10 raised to minus 2 meter. When since soap bubble have a two surfaces how defined? Soap bubble inside is air, also outside is also air. So soap bubble have a two free surfaces. So that's why we have to consider the area on the outside as well as inside. So here we have to define two surfaces in initial surface area of the bubble, 2 into 4 pi r1 square. Initial radius is 2 cm. So that's why 2 into 4 pi in bracket 2 into 10 raised to minus 2 whole square. So 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 2s are 32 pi 10 raised to minus 4. Same as we have to define the final area. So final radius is 5 into 10 raised to minus 2 meter square. How many free surfaces? 2. So 2 into 4 pi r2 square. So 2 into 4 pi, 5 into 10 raised to minus 2 whole square. So 5 into 5, 25, 4 is 100, 2 is 200. So 200 pi into 10 raised to minus 4. Done. It is the initial area, it is the final area. So what is the value of increasing area? So you have to define finally. Final minus initial 200 pi into 10 raised to minus 4 minus 32 pi into 10 raised to minus 4. So 10 raised to minus 4 common, 200 pi minus 32 pi 168. So here મેં અહીંયા છે ને લખેલ નથી, ડાયરેક્ટ સ્ટેપમાં છે ને મેં ડાયરેક્ટલી work done find out. Work done is equal to surface tension into increasing area. Surface tension defined in the question 0.06 and increasing area is 168 pi into 10 raised to minus 4. Done. Directly મૂકેલું છે. લાસ્ટ યાદ રાખજો. Increasing surface area 1
68 pi into 10 raised to minus 4. Remember this part. So here 3.12 into 10 raised to minus 3 joule. So 10 raised to minus 3 joule is also defined as millijoule. So 3.12 millijoule. It is our final increasing area of this soap bubble. Done? So is the basic MCQ. આમાં જોવા જાવ ને તો ચેપ્ટરની અંદરના હવે પછીના MCQ સાવ ઇઝી છે. લોડ નહીં પડે, એટલું બધું વિચારવું નહીં પડે સર આની અંદર શું આવશે આની. એક વખત ક્વેશ્ચન સમજાઈ ગયો ને એવું ટુ ડાયરેક્ટલી પુટ ડાઉન ધી ઇક્વેશન. ને ઇક્વેશન એકાદ બે જ છે આપણી પાસે. ડન. નેક્સ્ટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન સરફેસ ટેન્શન ઓફ મર્ક્યુરી. સરફેસ ટેન્શન ઓફ મર્ક્યુરી. સરફેસ ટેન્શન of mercury is 0.465 Newton per meter. The excess pressure inside the mercury drop of a diameter 6 mm is. તમને એવું કીધું છે particularly here surface tension of mercury is. surface tension define કરી દીધું છે. Yes sir. The excess pressure inside the mercury drop. excess pressure. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ઓલરેડી ઇક્વેશન મેં તમને દીધું હતું. વોટ ઇઝ ધ એક્સેસ પ્રેશર? મર્ક્યુરી ડ્રોપનું એક્સેસ પ્રેશર છે ને P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2S અપોન R હોય. સમજાઈ ગયું? સો હિયર R ઇન ધી ક્વેશ્ચન they have to define the diameter 6 mm. So R means D by 2. So 6 by 2 is equal to 3 mm. So 3 into 10 raised to minus 3 meter. So for the mercury drop P is equal to 2S upon R. So 2 into 0.465 upon 3 into 10 raised to minus 3. So calculate this division and finally we get the answer 310 Pascal. Done. It is very easy for us. સમજાઈ ગયું? ડાઉટ નથી નામાં કોઈને? 310 Pascal. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? After that we have to define next MCQ also on the basis of surface tension and surface energy. Here, if an air bubble formed at a depth of 30 cm inside a container. એર બબલ એક કન્ટેનર છે, અહીંયા છે ને એર બબલ છે, એ કેટલું છે 30 સેન્ટીમીટર ઇનસાઇડ, આવી રીતના કીધું છે કંઈક. સો હિયર the soap solution is relative density is 1.20, then the pressure inside the bubble is. તો કે સર અહીંયા કંઈક ક્વેશ્ચન એવો થઈ ગયો ને તમારી પાસે, કોઈ એક કન્ટેનર છે, અહીંયા સોપ બબલ છે, અહીંયા સોપ એર બબલ છે, અહીંયા તમારી પાસે સોપ સોલ્યુશન છે. ધીસ હાઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફાઇન 30 સેન્ટીમીટર. કન્ફર્મ? ધીસ હાઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફાઇન 30 સેન્ટીમીટર. And you have to define what is the total pressure what is the total pressure of this subbubble. So here pressure is P0. Of the height h, pressure is rho gh, and excess pressure inside the bubble is P dash. excess pressure bubble છે ને એ inside છે, તો તમારું ઇક્વેશન યાદ કરી લ્યો. You have to remember this equation. When soap bubble in form in the liquid, at that time excess pressure equation is equal to 2S upon R. When air bubble or soap bubble defines in the air, at that time excess pressure equation is equal to 4S upon R. આ ઇક્વેશન યાદ રહેવા જોઈએ. સો આ ત્રણેયનું સમેશન કરો એટલે આન્સર આવી જાય કે ના આવી જાય? યસ સર. તો બસ હું એ જ કરીશ. ચાલો અહીંયા ધ્યાન. સો હિયર હાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 સેન્ટીમીટર, 30 into 10 raised to minus 2. What is the pressure? So P0 1.0 into 10 raised to 5 Pascal. સોપ બબલ ડેન્સિટી રિલેટિવ ડેન્સિટી છે, તમારે ખાલી ડેન્સિટી જોઈ છે. સો યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ડેન્સિટી ફ્રોમ ધી રિલેટિવ ડેન્સિટી. યુ હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ ધી વોટર ડેન્સિટી. શું કીધું મેં? યુ હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ ધી વોટર ડેન્સિટી. કોઈ તમને કહે છે ને કોઈ એક સોલ્યુશનની રિલેટિવ ડેન્સિટી એટલી છે, સમજો રિલેટિવ ડેન્સિટી છે ને 6.1 છે, તો એ સોલ્યુશનની ડેન્સિટી કેટલી થાય? ઇન્ટુ 10⁻³ kg/m³. શું કર્યું મેં? સર વોટરની ડેન્સિટી સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ કરી દીધું. કોઈ દિવસ રિલેટિવ ડેન્સિટીનો યુઝ થતો જ નથી, કોઈ દિવસ રિલેટિવ ડેન્સિટીનો યુઝ થતો જ નથી.
right now we have to only considered the density. So how we find out to density from the relative density? કાંઈ નહીં, relative density 2.1 કીધી છે. So you have to multiply it into 10⁻³ kg per meter cube. So that's why it is the density of the solution. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. So in the question relative density is 1.2 into 10⁻³ kg per meter cube. And excess pressure equation મેં તમને કીધું હતું P dash is equal to 2S upon R. So 2 into surface tension 2.5 into 10⁻², 6 into 10⁻³ So answer is 8.3 Pascal. So total pressure is મેં તમને કીધું હતું ક્યાં પ્રેશર સર એક એની અંદરનું છે P dash, ઉપરથી લાગે છે P0 અને ડ્યુ ટુ હાઇટ એજ પ્રેશર ઇઝ રો GH. કન્ફર્મ ડાઉટ આમાં? સો એક્સેસ પ્રેશર P dash P0 plus rho GH. P dash is equal to 8.3 Pascal. P0 1.01 into 10⁵. What is rho? GH. So here is the rho, here is the G, here is the H. Done? અહીંયા લાઈનમાં નથી લખાણું. 30 into 10⁻² H છે, 1.2 into 10⁻³ rho છે, and 9.8 is G. And after that you have to define the solution. ચાલો આનું સોલ્યુશનમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જોશે. અને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ઓ સમેશનની અંદર અહીંયા 10⁵ છે, અહીંયા કાંઈ નથી, તો અહીંયા ગમે એમ કરીને 10⁵ લઈ આવો ને અહીંયા 8.3 છે, એની 10ની પાવર છે નથી, તો અહીંયા પણ 8.3 into 10⁻0 છે, અહીંયા 10⁵ આવવું જોઈએ. બિકોઝ ઓફ ધી આ ત્રણેયમાંથી 10⁵ કોમન નીકળશે. જો આ રહ્યું, પછી જે વધ્યું ને એનું છે ને સમેશન થશે. તો પહેલાં છે ને આ સ્ટેપ, આની અંદર 10⁵ હોવું જોઈએ, આની અંદર 10⁵ હોવું જોઈએ, આની અંદર 10⁵ હોવું જોઈએ. પછી ત્રણેયમાંથી 10⁵ કોમન નીકળે. સમજાય છે? કેલ્ક્યુલેશન કરજો. કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરો ને તો કન્સેપ્ટ સમજાશે, પણ કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ આવી તો આપણો MCQ તો ખોટો જ પડ્યો ને એ જગ્યાએ. અથવા તો તમને એવું થાય કે સર MCQ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો આખો, પણ કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલના લીધે ઘણી વખત એવું બની શકે, ઇટ ઇઝ પોસિબલ ક્વેશ્ચનની અંદર જે MCQમાં આન્સર આવ્યો હોય ને એવો MCQનો આન્સર જ ના આવ્યો હોય. ઘણી વખત થાય છે, આપણે રિયલાઇઝ છે, તમને ખબર છે. ડન? તો આ વસ્તુ છે ને તમારા માઇન્ડમાંથી જાવી ના જોઈએ. અહીંયા તો હું ડાયરેક્ટલી વર્ચ્યુઅલી છે ને આપણે મોડેલા છીએ એટલે હું કેલ્ક્યુલેશન નથી કરી શકતો, બટ અહીંયા ડાયરેક્ટલી આન્સર લખેલો છે. બટ યુ હેવ ટુ ડિફાઇન ધી કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ધીસ સ્ટેપ. જેટલા કેલ્ક્યુલેટિવ આવે છે ને એ બાને છે ને કેલ્ક્યુલેશનની પ્રેક્ટિસ આવશે, તમારી સ્પીડ વધશે. સો MCQ કેલ્ક્યુલેશનનો જે ટાઈમ છે ને એ કન્ઝ્યુમ થઈ જશે, ડિક્રીઝ થઈ જશે. તમે કોઈ એક MCQ છે 2 મિનિટ્સની અંદર સોલ્વ કરો છો, 3 મિનિટ્સની અંદર સોલ્વ કરો છો, તો એ સોલ્વ કરવા માટે તમારે 1.5 મિનિટ જોશે. કેલ્ક્યુલેશન સ્પીડમાં થઈ. સો આ થોડીક વસ્તુ છે ને ફોર ધી નીટ પ્રિપેરેશન થાય ને થોડીક મગજમાં આવવી જોઈએ. ડન? કન્ફર્મ? આમાં ડાઉટ નથી ને? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ અવર સબ્જેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન. રાઈટ? બી પ્રેક્ટિસ always, practice and practice. Done? Okay, good. So here is the final answer is 1.05 into 10⁵ Pascal. 1.05 into 10⁵ Pascal. Done? Confirm? Doubt ama koi ne? Nahi ne? So here finally of the next topic we have to define capillarity. Capillary rise and capillary fall. તમને ખબર છે in the tree you have to define the water at the root. This water have reached at the last leaf of this tree. એકચ્યુઅલમાં ના જવું જોઈએ, બિકોઝ અહીંયા વોટર ઉપર ચડ્યું, કાંઈ તમે એક્સટર્નલ વર્ક કર્યું નહીં સર? તો વિધાઉટ એક્સટર્નલ વર્ક છે આ વોટર છે ઉપર ચડી શકે? ઇટ ઇઝ ધી ઓપોઝિશન ઓફ ધી ગ્રેવિટી. ગ્રેવિટેશનલ લોની ઓપોઝિટ છે, ના જાય સર. તમારે કંઈક વર્ક કરવું પડે તો ઉપર જાય? નો, બટ ઇન ધી નેચર ધેર વિલ બી સમથિંગ બિહાઇન્ડ ધેટ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી કેપિલરિટી રાઇઝ એન્ડ કેપિલરી ફોલ. ધીસ ઇફેક્ટ ઇઝ નોન એઝ ધી કેપિલારિટી. સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ પાર્ટ ઓફ ધી સિસ્ટમ. આની અંદર તમે એ વસ્તુ કરો છો ને, તમને કન્સેપ્ટ મગજમાં હોવું જોઈએ, જે તમે NCERTની અંદર બહુ સારી રીતે સમજેલા છો, બહુ સારી રીતે. એટલે આ વસ્તુ છે ને તમારા માઇન્ડની અંદર છે ને ઘુસાડી દેજો.
ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો કે અહીંયા તમારી અંદર જે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ઓપોઝિટમાં છે ને કંઈક વર્ક થાય છે અને વોટર છે ને ટ્રીની અંદર ઉપર ચડે છે. હકીકતે ના જ આવવું જોઈએ. ગ્રેવિટેશનલ લીધે કઈ બાજુ આવવું જોઈએ? નીચે આવવું જોઈએ સર. અહીંયા તમે રૂટમાં તમે આપો છો એની અંદર વોટર કઈ બાજુ આવે? નીચેની બાજુ આવે. પણ નો, ઇન ધી ટ્રી 5 મીટર 10 મીટર 40 મીટરના ટ્રીઝ છે એની અંદર વોટર છે એ ઉપર ચડે છે ઓપોઝિટ ટુ ધી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. સો અહીંયા મેં એક્સટર્નલ વર્ક તો કંઈ કર્યું જ નથી મેં કાંઈ, તોય એ છે ને ઓપોઝિટની અંદર છે ને ઉપર ચડે છે. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર હોવી જોઈએ. કન્ફર્મ. સો હિયર capillary is the phenomena rise or fall of liquid in capillary tube is called the capillarity or capillary action. અહીંયા તમારી પાસે here we have to define container and we have to arrange the capillary. At that time water level is this, but in the water due to the contact angle between the capillary and liquid, this liquid adhesive force, due to the adhesive force આ કંઈક છે ને ઉપર ચડે વિધાઉટ એક્સટર્નલ ફોર્સ. બાકી છે ને લિક્વિડ અહીંયા સુધી હોવું જોઈએ. તમે આમ ડૂબાડો ને કેપિલરી ટ્યુબને, યુ હેવ ટુ સિંક કી કેપિલરી ટ્યુબ ઇન ધી કન્ટેનર. એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ વોટર ઓર ધીસ લિક્વિડ હેવ ટુ બી ડિફાઇન રાઇઝ થશે. સેમ ટુ સેમ કોન્ટેક્ટ એંગલ છે ને cohesive force due to the cohesive force છે ને here is the concave or convex also have to be defined. જો આ લિક્વિડ છે ને આ જે કેપિલરીની સરફેસ છે એમાં ચોંટી જાય ને એડહેસિવ ફોર્સ ડ્યુ ટુ ઇન્ટરમોલેક્યુલર ફોર્સ તો છે ને લિક્વિડ ઉપર ચડે. જો એ ના ચોટે ને તો છે ને એ નીચે ઉતરે. મર્ક્યુરીની અંદર છે ને વોટર લેવલ જે એનું ઓરિજિનલ લેવલ હોય ને એના કરતાં છે ને એ નીચે ઉતરે. ઇટ ઇઝ ધી કોન્વેક્સ. ત્યારે છે ને એની અંદર કોન્વેક્સ ઓર કોન્કેવ ઓલરેડી સિસ્ટમ હોય, ડિફાઇન થયેલી હોય. ચાલો એની અંદર નથી પડતા, આપણે તો ખાલી ઇક્વેશન બેઝિસ ઉપર જઈએ છીએ. કારણ કે નીટની અંદર છે ને આપણી પાસે કેપિલરી રાઇઝ એન્ડ કેપિલરી ફોલ તમને ખબર હોવી જોઈએ. વિધાઉટ એની એક્સટર્નલ ફોર્સ લિક્વિડ રાઇઝ ટુ ધી લેવલ ઓફ ધી ઇનિશિયલ લેવલ. એ લિક્વિડ રાઇઝ થશે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. બટ હિયર પ્રશ્ન એ છે સર કે લિક્વિડ તો રાઇઝ થયો, બટ હાઉ? ડ્યુ ટુ ધી એડહેસિવ એન્ડ કોહેસિવ ફોર્સ એન્ડ કોન્ટેક્ટ એંગલ બિટવીન ધી લિક્વિડ એન્ડ સરફેસ એન્ડ ઓલ્સો ડિપેન્ડ ઓન ધી રેડિયસ ઓફ ધી કેપિલરી. આ બધે ફેક્ટર્સ છે ને અફેક્ટ કરે છે ત્યારે લિક્વિડ અપ જાય છે, રાઇઝ જાય છે અને લિક્વિડ ફોલ થાય છે. આ બેઝિક પ્રિપેરેશન તમારા માઇન્ડમાં હશે તો જ MCQ સોલ્વ થશે. ડન. સો હિયર કેપિલરી રાઇઝ એન્ડ કેપિલરી ફોલ. સો વોટ ઇઝ ધી હાઇટ or what is the fall of liquid in the capillary tube is given by. So H is equal to most IMP equation અહીંયા રહેવું જ જોઈએ 2s cos theta upon r rho g. H is equal to 2s cos theta upon r rho g. On the behalf of cos theta you have to put down small r upon capital R. So here you have to put down cos theta value small r and capital, so equation becomes 2s upon capital R rho g. ડન. 2s અપોન કેપિટલ આર રો જી. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? ડાઉટ? ચલો ઓકે ગુડ. જો તમને ક્વેશ્ચનની અંદર થીટા ડિફાઇન કરેલો નથી તો તમે શું કરશો? તો કે સર તો કંઈ ક્વેશ્ચન જેવું છે જ નહીં. જો થીટા ડિફાઇન નથી કર્યો ક્વેશ્ચનની અંદર તો અમારે કંઈ પ્રશ્ન જ નથી, તો અમે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીએ છીએ. જો થીટા ડિફાઇન કરેલો છે તો આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરો. એટલે એ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. ઇક્વેશન છે ને યાદ હોવું જ જોઈએ. મોસ્ટ IMP ઇક્વેશન ફોર અસ. ડન. ડાઉટ નથી ને કોઈને? 2s cos theta upon r rho g. 2s cos theta upon r rho g. મોસ્ટ IMP ઇક્વેશન ફોર અસ. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. Confirm. And without the theta angle equation is 2s upon capital R rho g. Confirm. Doubt આમાં કોઈને નહીં ને? On the basis of this equation what is the define of this all of this physical property? આ બધી physical property કે છે શું? ચલો ડિફાઇન કરીએ. S means surface tension,
theta means angle of contact, small r, rho is the density of the liquid, and here capital R is defined, capital R is defined for the radius of the minix. રેડિયસ આ મિનિક્સ બને છે ને કોન્કેવ ઓર કોન્વેક્સ, કારણ કે ફૂલ લ્યો તો એની કંઈક રેડિયસ હશે કે નહીં હોય. કેપિલરીની અંદર છે ને આવી રીતના કંઈક મિનિક્સ ડિફાઇન થશે. સો આની રેડિયસ છે ને જે એને તમે કેપિટલ આર બોલો છો, અને આ કેપિલરી ટ્યુબ છે ને એની રેડિયસને સ્મોલ આર બોલો છો. આ ભૂલાય નહીં. આ એક પણ વસ્તુ છે ને તમારા માઇન્ડમાં જાવી ના જોઈએ. આ બધી મોસ્ટ આઈએમપી છે. ડન ડન confirm. Small r is what? Small r is radius of capillary tube, capital R is what? Radius of the minix. Right now, so when theta is less than 90, so H will be positive. Theta is less than 90, so obvious cos theta, when cos 90 is 0 but less than 90 હોય ને તો એ પોઝિટિવ હોય. થીટા જો ગ્રેટર દેન 90 હોય ને, so cos functions defines negative, and cos 90 is equal to 0. Always remember, when theta is less than 90, so cos is positive, so height is positive. Theta is greater than 90, cos is negative, so height is negative. Theta is equal to 90, so h is equal to 0, height is equal to 0. So કઈ ઉપર નહીં ચડે, નીચે નહીં ઉતરે. Capillary rise means h is positive, capillary fall means h is negative. એટલે આ બધી વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર ઘુસાડી દેજો. કેપિલરી રાઇઝ એઝ વેલ એઝ કેપિલરી ફોલ. ડન. આ એક ઇક્વેશન આવડતું હશે ને, આ એક જ ઇક્વેશન બધા એમસીક્યુ સોલ્વ થશે. બીજું કાંઈ યાદ રાખવાની નીડ નથી. તમને ખાલી ખબર હોય છે કેપિલરી રાઇઝ એન્ડ કેપિલરી ફોલ. વોટ ઇઝ ધ થીટા લેસ દેન 90? એમને ખબર છે કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 0. લેસ દેન 90 લઈ લો પોઝિટિવ મળે, ગ્રેટર દેન 90 લઈ લો નેગેટિવ મળે. જો રાઇઝ થાય છે કેપિલરી અંદર તો કોન્કેવ, જો ફોલ થાય છે તો કોન્વેક્સ. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો હિયર ઓન ધી બેસિસ ઓફ ધીસ ઇક્વેશન વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી MCQ નંબર 42. A capillary tube is taken from the earth to the surface of the moon. ક્યાંથી લઈ ગયા સર? અર્થ ઉપર હતું, ક્યાં લઈ ગયા સર? મૂન ઉપર લઈ ગયા. The rise of the liquid column on the moon, if acceleration due to gravity on the earth is 6 times that the moon is. હવે છે ને મૂન ઉપરનું એક્સલેશન છે એના કરતાં અર્થ ઉપર એક્સલેશન 6 ટાઈમ છે, ગ્રેવિટેશનલ એક્સલેશન. તો તમે આ કોલમને છે ને અહીંથી ઉપર લઈ ગયા તો ઓલરેડી કેટલી ઉપર ચડે, કેટલું કેપિલરી રાઇઝ થાય. અર્થ પર તો કંઈક કેપિલરી રાઇઝ થાય જ છે. અહીંયા એક્સલેશન ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી કેટલું છે? 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. બટ જો તમે મૂન ઉપર જાઓ છો તો ઓબ્વિયસ છે ગ્રેવિટેશન ઓછું છે કે વધારે છે? સર ઓછું છે. તો એ નીચેની બાજુ ઓછું ખેંચે. કઈ બાજુ જાય? તો કે ઉપરની સાઈડ જાય. તો કે સર હાઇટ વધવાની છે. ડન. કેટલી વધે? તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. So here is the 6 times that of the earth surface, 1 of 6 that on the earth surface equal to that of earth surface and 0. કોઈ એમ કે 6 times increase થાય, કોઈ એમ કે 1/6 times increase થાય એટલે ડિક્રીઝ થાય છે. એવું જ નહીં જ થાય. કોઈ એમ કે કંઈ થતું જ નથી. ઇક્વલ જેટલી અર્થ ઉપર હાઇટ રહે છે ને, જેટલું રાઇઝ થાય છે ને એટલું જ ત્યાં રાઇઝ થાય નહીં. ને સેકન્ડ છે લાસ્ટ કે છે 0. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ પોસિબલ. સો હિયર વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ ધી હાઇટ? સો 2s cos theta upon r rho g. તો કે અહીંયા છે ને એસ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, થીટા કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, આર કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, રો કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. ચેન્જ શું થાય છે સર? ગ્રેવિટેશનલ એક્સલરેશન. ગ્રેવિટેશનલ એક્સલરેશન હેવ બીન ચેન્જ રાઇટ નાવ when you have to define capillary into earth and outward the earth or on the moon. G બદલે છે. what is the relation between h and g? so h is directly proportional to 1 upon g. So this equation you have to define the ratio h moon upon h earth is equal to inversely proportional to g earth upon g moon. So gravitational acceleration on the earth is equal to 6 times of the gravitational acceleration on the moon. Done. So here we have to put down 6 g moon upon g moon, g moon cancel 6. So h moon is equal to 6 h earth. એટલે અર્થ ઉપર જેટલી હાઇટ હોય ને એના કરતાં મૂન ઉપર હાઇટ કેટલી હોય? તો કે 6 times ગ્રેટર ધેન
ઓન ધી અર્થ સરફેસ. કારણ કે ત્યાં છે ને ગ્રેવિટેશન ઓછું છે. ગ્રેવિટેશનલ એક્સેલરેશન એપ્રોક્સિમેટલી 2.2 to 2.5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. અહીંયા 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. એટલો તો ફેર પડશે ને. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખી દેજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નહીં ને? એચ મૂન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 H અર્થ. સો ધેટ્સ વાય હિયર અવર ઓપ્શન એ ઇઝ રાઇટ. 6 times that on the earth surface. ગુડ? સમજાઈ ગયો? ઓકે, ગુડ. Same to same we have to define the radius of the two columns in YouTube. YouTube means something like that. અહીંની એકની રેડિયસ R1 છે, બીજાની રેડિયસ R2 છે. R1 and R2 when the liquid density rho and angle of contact is 0 is filled in it. The level difference of liquid in two arms is H. The surface tension of the liquid is. હવે કંઈક છે ને YouTube કોલમ છે આવી રીતના. ડન? અહીંયા છે ને એક લિક્વિડ, અહીંયા R1 છે રેડિયસ, અહીંયા કંઈક R2 રેડિયસ છે. અહીંયા લિક્વિડ ડિફાઇન કર્યું. અહીંયા હાઇટ H1 છે, અહીંયા કંઈક હાઇટ H2 છે. આ બેની હાઇટનો ડિફરન્સ છે ને H છે. તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, કારણ કે H1 - H2 ઓર H2 - H1 કરો તો થઈ જાય કે ના થઈ જાય. હાઇટનો ડિફરન્સ કંઈક તમને H કીધો છે. સો વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ સરફેસ ટેન્શન? ઓપ્શન સમથિંગ લાઈક ધેટ. કંઈક આવા ઓપ્શન છે આપણી પાસે. તો કે અહીંયા જોઈએ, લેટ H1 and H2 be the height of the liquid rises in the two columns of radius R1 and R2 respectively. તો કે પહેલી કોલમમાં જે આવી રીતના સર તમે આમ કર્યું હતું કે હાઇટ H1 મોટી કોલમ, સ્મોલ કોલમ હાઇટ ઇઝ H2. સો બેનું ઇક્વેશન ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેપિલરી મળે કે ના મળે? હા કે ના? Hનું ઇક્વેશન હતું ને, મૂકો Hનું ઇક્વેશન. વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ H? So right now equation of H is 2s cos theta upon R1 rho g. Theta is equal to 0 defines in the question. So that's why 2s upon R1 rho g, where S is the surface tension. Yes, same to same equation becomes for the H2 2s cos 0 upon R2 rho g. કારણ કે રેડિયસ જ ચેન્જ થાય છે, બીજું કંઈ ચેન્જ જ નથી થતું. રિમેમ્બર, રેડિયસ જ ચેન્જ થાય છે, બીજું ક્યાં કંઈ ચેન્જ થયું? So here cos 0 and also 2s upon R2 rho g, and difference between this height is equal to H. So H is equal to H1 minus H2. Here is the H1 value, here is the H2 value. Done? So here is the height difference. H is equal to H1 minus H2. So here H1 minus H2 2s upon rho g કોમન નીકળ્યું 1 upon R1 minus 1 upon R2. LCM લ્યો તો અહીંયા શું આવે? R2 minus R1 upon R1 R2. LCM આવે કે ના આવે? તો R1 R2 into rho g થાય. યસ, એલસીએમ લીધા પછી R1 R2 into rho g થાય. 2s નું 2s એમ નમ. And also numerator defines R2 minus R1. Confirm? So here we cannot find out the H. અહીંયા H find out નથી કરવાનું, આપણે સરફેસ ટેન્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. સરફેસ ટેન્શન છે કે નહીં? આર યુ સર એસ. એસને હેડ કન્સિડર કરો તો આ ન્યુમેરેટરમાં જાય, આ ડિનોમિનેટરમાં જાય બાકીનું. તો અહીંયા R1 R2 rho g H અપોન આ એસ હેડ થઈ ગયો 2 upon R2 minus R1. સમજાઈ ગયો? ભૂલાય નહીં. આપણે એસ જોઈ છીએ, એચ નથી જોતો. અહીંયા આપણે એચ મળ્યો. અહીંયા તો આપણે તમને ક્વેશ્ચનમાં કીધું યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી સરફેસ ટેન્શન. સરફેસ ટેન્શન એસને હેડ કન્સિડર કરો. સો આન્સર ઇઝ R1 R2 rho gh upon 2 R2 minus R1. Done? Third is 44 MCQ number. The shape in tree rises in the system of capillary of radius. Capillary ની radius છે ને કંઈક એવું છે 2.5 into 10 raised to minus 5 meter. The surface tension of shape is 7.28 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Surface tension આપેલું છે. Angle of contact is 0. The maximum height to which shape can rise in a free through capillarity action is. Rho shape is equal to 10 raised to 3 kg per meter cube. So it is the A, B, C, D. H ગોતવાનો છે. H નું ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન છે, કાંઈ વિચારવાનું નથી, સાવ સહેલો MCQ છે. H નું ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન જ છે. યુ ટુ પુટ ડાઉન ધી ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ ઓફ ધી H. H is equal to 2s cos theta upon R rho g. 2s 7.28 into 10 raised to minus 2 cos 0 R 2.5 into 10 raised to minus 5 rho 10 raised to 3 and g is 9.8. So here final answer is 0.59 meter. So final answer is 0.59 meter.
કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ડાઉટ? ઓકે ગુડ. આફ્ટર દેટ લાસ્ટ MCQ of this chapter and also this lecture. A capillary tube of radius r is immersed in water. Water ની અંદર ઇમર્સ કરી and water rises in it to the height h. કોઈ એક વોટરની અંદર કેપિલરી મૂક્યું ને તો વોટર કેટલી હાઇટથી ડિફાઇન થયું? એ જ હાઇટથી ડિફાઇન થઈ ગયું. ધ માસ ઓફ ધી વોટર ઇન ધી કેપિલરી ટ્યુબ, જેટલું માસ રાઇઝ થયું ને અહીંયા એનું માસ કંઈક છે ને યુ હેવ ટુ ડિફાઇન 5 ગ્રામ. અનધર કેપિલરી ટ્યુબ ઓફ રેડિયસ 2r ઇઝ ઇમર્સ્ડ ઇન વોટર. બીજી એક કેપિલરી ટ્યુબને અંદર નાખી જેની રેડિયસ 2r છે. સો ધ માસ વોટર ધેટ વિલ રાઇઝ ઇન ધી ટ્યુબ ઇઝ 2.5 ગ્રામ, 5 ગ્રામ, 10 ગ્રામ એન્ડ 20 ગ્રામ. કેટલું છે એ ખબર નથી, એ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? કેપિલરી છે સર? યસ સર. છે કે નહીં? કેપિલરી છે, એની અંદર કંઈક હાઇટ એચ ઇન્ક્રીઝ થયું ને તો કંઈક માસ 5 ગ્રામ હતું, ત્યારે એની રેડિયસ આર હતી. હવે આની રેડિયસ છે ને એ 2r કરી દીધી સર, તો અહીંયા કંઈક ઇન્ક્રીઝ તો થશે જ ને હાઇટ, પણ ત્યારનું માસ કેટલું હશે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ એચ? એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2s cos થીટા upon r rho g, બટ હિયર માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ rho into v. કેપિલરી ઇઝ સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ. સો વોટ ઇઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ ધી સિલિન્ડર? તો કે પાઈ આર સ્ક્વેર એચ ઇન્ટુ રો. થાય કે ના થાય સર? અહીંયા તમે કહી જો પાઈ આર સ્ક્વેર એચ ઇન્ટુ રો. એચની વેલ્યુ છે કે નહીં અહીંયા? તો અહીં એચની વેલ્યુ મૂકી દો. સો પાઈ આર સ્ક્વેર એમ નામ એચ વેલ્યુ 2s cos થીટા upon r rho g into rho cancel, r cancel. So equation is 2 pi r cos theta upon g. So is 2 pi constant, s constant, theta constant, g constant. In the question they have to define relation between r done and mass. So here mass and r relation, from this equation mass is directly proportional to r. Directly sir. So that's why mass is directly proportional to r. So m dash upon m. પછીની રેડિયસ કે m dash એટલે પછીનો માસ. જ્યાં રેડિયસ 2r કરી જ્યારે 2r અને ઇનિશિયલ રેડિયસ કેટલી હતી? ત્યારનું માસ કેટલું હતું? m. r કેન્સલ. સો હિયર m dash upon m is equal to 2. So m dash is equal to 2m. So here 2 into 5. So m dash is equal to 10 gram for us. ડન. જ્યારે રેડિયસ 2r કરો ને ત્યારે ઓલરેડી છે ને when we have to define radius is 2r, at that time mass is conserved in 2r capillary tube is 10 gram. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ચલો આ સાથે આપણે લેક્ચર પણ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને ઇક્વેશન એન્ડ MCQ on the basis of the 9th chapter. Also we have to define the end procedure. Done. Chapter number 9, mechanical properties of the fluid. અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. Right now we have to study about the two phases, mechanical properties of solid as well as mechanical properties of fluid. It means two phases, solid and liquid complete કર્યા, ગેસ બાકી રહ્યો. Done. It means two નીટના બેઝ અને નીટના ચેપ્ટર પૂરા થઈ ગયા છે તમારા. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી વર્ચ્યુઅલ ટેકનોલોજી લાઈવ નથી કોન્ટેક્ટ થતો આપણો. લોકડાઉનમાં આપણે 2 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યા. મેજોરિટી ફિંગર ટિપ્સ એન્ડ નીટ ગાઈડને MCQ મેં કવર કરેલા છે ઓન ધી બેઝિસ ઓફ નીટ. તમારી પાસે ફિંગર ટિપ્સ હોય તો એને સોલ્વ કરજો. મેજોરિટી ઇક્વેશન એમાં આવી ગયા છે, જેટલા સમજવા જેવા MCQ છે બધા આવી ગયા છે. છતાં પણ કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ડન. ઓકે ગુડ. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે નીટનું નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, એ છે ઓસિલેશન્સ એન્ડ વેવ્સ. એ કન્ટિન્યુ ચેપ્ટર આપણે લઈએ છીએ. સો ઇન ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે લોકો ઓસિલેશન્સ ચેપ્ટર NCERTમાંથી રીડ કરી લેજો તો તમારા માટે બેટર રહેશે, સમજવું ઇઝી પડશે નીટ માટે. એટલે એક રિક્વેસ્ટ છે તો તમે એને રિવાઇઝ કરી લેજો એન્ડ આફ્ટર ઇટ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ધી ઓસિલેશન્સ ચેપ્ટર. Done? Okay, thank you very much. Stay home, stay safe.